नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे आ गोटे नुआ भिडियो रे स्वागत करुच्ची। तो बहुत दिन पर पुणी थे आ गोटे नुआ भिडियो रे आपण स्वागत करुच्ची। तो आपण मैंने तो निश्चित भाव जानी रिसेंट मु गोटे भजन गाई। तो आपण मैंने एत सारा भल पाइबा देले। तो आपण आ गोटे खुशी खबर मुझे कहि बर्तमान। तो आम काली बाहरी पड़ू आम गाँव तो पुणी थे आमको कटक आसपा पड़ा। तो आम फास्ट गाँव बाहर भुवनेश्वर पहुँचलु। भुवनेश्वर पूरा गाधा फादा से गाधा पाधा हेलु। तो भुवनेश्वर पुणी खापी करके कटक बाहर पड़ू। तो बर्तमान आम कटक आसी पहुँची जाइए। बर्तमान गोटे रूम नहीं बसीचु 3 जन मो सहित अच्छा कह दरकार नहीं। आप तो जानी सारी आर्यन भाई देखिए गीत मैं बही बही गीत लेखा चली जाए सरी गीत सारी। तो आउ मो सहित अच्छा शंकर भाई आप देखिए पूर्व देखी। तो आर्यन भाई किसी कह जो पूर्व थर आम राजा भाई जो भजन देखते आम आशा ठू अधिक आप भल पाइबा कृतज्ञ आपण आमे माने आपण पाखरे जेहेतु जगन्नाथ भजन थिला। तो तेणु कहवाक जाऊँगी नुआ वर्ष उपलक्षे भजन थिला नुआ वर्ष रिलीज होता। तो मु भी भजन आगु लिखि नी मो गोटे भल एक्सपीरियंस थिला गोटे ठाकुर जगार जाकि गीत लिखा गोटे बहुत भल एक्सपीरियंस थिला। देन से सपोर्ट भी थिला आम जो शंकर भाई आउ रिंकू भाई बहुत सपोर्ट थिला। देन से आम रेकर्डिस्ट थे पिंटू भाई बहुत सुंदर रेकर्डिंग करते। तो अतएव एक कथा हूँ कि आमर गीत गोटे गीत पर आउ गोटे गीत सिंगर को केमती मिले कि देखो आप जमी प्रथम गीत भल गाई देन ऑटोमेटिकली से चैनल आप सेकेंड गीत देव। सो राजा भाई आम से प्रूव कर देखी गाई बहुत बढ़िया आम से अनिल भाई सहित गाई बहुत बढ़िया गाई। तो ये सिंगिल आमर जमी आप रेगुलर कुमार सागर रेगुलर कुमार सागर गीत जमी शुणुंट से गोटे आई थिंक से गोटे गीत। तो ह्यूमन भाई से ह्यूमन भाई जगह राजा भाई जगह। तो से आपण मान तो ब्लॉग रे बहुत भल रेस्पॉन्स गोटे मैंने खुशी कथा जे आर्यन भाई प्रथम भजन मैंने जीवन में भजन लिखि नी। तो प्रथम भजन मुझे गाई मतलब बहुत मैंने निज बहुत धन्य लगुच। आउ जगन्नाथ भजन पुणी आउ नुआ वर्ष केमती लगुच कहबी कि आपण कहतु जो नुआ वर्ष रे प्रथम दिन आप गीत रिलीज है सेटा केमती लगुच। सेटा तो मो पूरा बहुत बड़ सौभाग्यर कथा जे जगन्नाथ भजन पुणी नूतन वर्ष रे रिलीज है सकाल सकाल मैं एत सारा माने मो खुशी सीमा भी ना मैं एत बहुत खुशी लगुच मु तो कहि परिनी शब्द रे। तो मुझे कहबी आमर जो गत भजन जो जो चैनल रे पड़ता एसआर ओडिशा म्यूजिक। तो से गीत पड़ू सैड गीत लेखा चली सरी कंपोजिशन ट्रैक्स लेखा टोटल चली। तो फ्रेंड्स आपण मैंने से भजन टी वर्तमान पर्यटन शुणी ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाव। तो जाकि निश्चय शुणु लाइक करूँ शेयर करेंगे भल लगे सब्सक्राइब गोटे करेंगे। तो एबे मु आपन को कहूँ मोर पुणी थे गोटे नुआ सॉन्ग आसूची जमीक कि सैड वर्सन गोटे। तो मु तो केबे सैड वर्सन गाइनी प्रथम थर भजन गाइली सेकेंड मोर सैड वर्सन मिल जाए मते। तो मते आर्यन भाई बोधे कंदे देवे जहाँ जना पड़ी मते से गीत रे हाँ कहवाक चाहूँगी गोटे सिंगर जिते गीत गोटे लिरिसिस्ट जो गीत लिखे से सब प्रकार गीत लिखे मुझे भाई केवल रोमांटिक लिखी केवल डांस नंबर लिखी जमीक मोर बीम वाला गीत को आप बहुत मात्रा भल पाइबा देखिए मुझे सब आपण पाखे ऋणी रही ओडिशा दर्शक पाखे ऋणी रही से गीतटी केवल ओडिशा सीमित नाला मतलब बहुत खुशी लगुला बेंगलोर में बसुला दिल्ली में बसुला से पुणी ये बहुत आपणकर भल पाइबा आशीर्वाद से गीत देते सेमती आम राजा भाई गीत को आम जो सैड गीतटी कि जो भजन टी आम एसआर म्यूजिक ओडिशा से आप बहुत माने बहुत भल पाइबा देवे बोली आशा। जेहेतु जगन्नाथ भजन टी बहुत सुंदर माने जेहेतु मु कौन जे कहते जमी आमर भजन मुझे लिखि नी गोटे गीत आम लेखा हो एक्सपीरियंस आम जहाँ एक्सपीरियंस करूँ ताकू आम शब्द से शब्द गुरा को आम व्यवहार कर गीतटी लिखित। तो सेमती मु जगन्नाथ माने जगन्नाथ
ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ସ୍ୱର କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଲେଖିଥିଲୁ ଗୀତଟି। ଅନିଲ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଗାଇଥିଲେ, ରାଜା ଭାଇ ତ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଗାଇଥିଲି ଭଜନ ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ ଯେବେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ବୁଝିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଡର ଲାଗିଲା, ମାନେ କିଛି ହବ ନା ହବନି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଡର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଅନିଲ ଭାଇ ଭଳି ସିଙ୍ଗର ମୋ ସହିତ ଗାଇବେ ଡୁଏଟ୍ରେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଯାହା ବି ଆଜି ହେଇଛି, ମାନେ ଆଜି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ବି ମୋତେ ମିଳୁଛି ସବୁ ଆର୍ୟନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ନା। ନା ନା ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ୟାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ଯେଉଁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର ଯିଏ ପିଣ୍ଟୁ, ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ବହୁତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଆକ୍ୱାଟେଡଲି ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗରକୁ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୀତଟା ଶୁଣେଇବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜା ଭାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିବେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ତ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ। କଥା ମାନେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ହବନି ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେତିକି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭାଇ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମ ହଁ। ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଲୁଚାୟିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଇଲେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣି ଦେଉଛି ବୁଝିଲେ ନା, ମାନେ ଦୁନିଆ ତାକୁ ଜାଣି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆର୍ୟନ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ ଭଲସେ। ଲିରିସିଷ୍ଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ଗୋଟେ ବିନ୍ ବାଲା, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ପୁରା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ହଉ କି ବାହାର ଏରିଆରେ ହଉ ପୁରା ଦମଦାର ମଚେଇଥିଲା ସେଇ ଗୀତଟି। ବିନ୍ ବାଲା ଗୀତଟା ସେଟାକି ମୁଖଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋରିତର ଲୁକ୍ ବନ ବିଟା ଭଳି ଯୋଉ ଗୀତଟା, ସେ ଗୀତଟା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆର୍ୟନ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଲିରିସିଷ୍ଟ କିଏ, ଆର୍ୟନ ଭାଇ କିଏ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଆର୍ୟନ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ? ଆମର 2023 ବୋଧେ, ହଁ 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ, ତ ଆମର ବିନ୍ ବାଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜର ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅପେରା, ସବୁ ଅପେରା ବାଜେ, ସେମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଯେମିତି ଦେଖା ହୁଏ ଯେ ଲୋକ କଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଯାଇଥିଲି ଆମ ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ, ଆମର ସାହସପୁର ଯାଇଥିଲି। ସାହସପୁରରେ ରାଜା ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଅ ମୁଁ ଗାଇବି, ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଗାଇଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲେ। ବାକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଯେମିତି ଗାଇବା କଥା ସେ ଗାଇଥିଲେ, ମାନେ ଗୀତ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନା ନା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ବାକି ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜାଣି ମତେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ପିଲାଟି ଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇବ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କରିଥିଲି କି ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ ବାଲା ଗୀତଟି ମୋର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିନ୍ ବାଲା ସେଇଠୁ ଗୀତ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ବିନ୍ ବାଲା ଗୀତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାଜୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗୀତର ଲିରିସିଷ୍ଟ, ତ ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଗୀତ ଶିଖୁଛ କି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଶିଖିନି, ସୁଯୋଗ ପାଇନି ଗୀତ ଶିଖିବା। ତ ମୋର ଆମର ଜଣେ ଥିଲା ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଯାହା ବି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗାଇପାରିବି କି ଏସବୁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହେଇଛି। ବେଶୀ ହେଇନି କିନ୍ତୁ 100%ରୁ 10% ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଦୁନିଆରେ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭା ରହୁଛି ବୁଝିଲେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭା, ମୁଁ ତ ମୋ ଗୀତ ମୋର ହେଲା ଗୀତ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍, ତ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନଟା ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭା ଥାଉଛି, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲେ, ଭଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ହଉଛି ଯାହା ବି ପ୍ରତିଭା ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କୁହ, ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛିଟା ତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାଥ ଦବ।
ତ କହିବା କଥା କି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କନଭେନ୍ସ କରାନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନା ମୋର ଏଇଟା ଦୃଢ ମନୋବଳ ନେଇକି କରନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ରାଜା ଭାଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବି। ତ ସେୟା ମନୋବଳ ଦେଇକି ପିଲାଟା ବହୁତ ମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହସପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଛି, ପୁଣି ରାତି 9ଟାରେ ଆସୁଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଯାଇଥାଉଛି, ଯାଇ ଆସୁଛି, ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରେ ଆସିକି ରିଆଜ କରୁଛି, ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ରିଆଜ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଥା ଯୋଉ ଆମର ଭଜନଟା ଡବିଂ ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ମାନେ 2 ଦିନ ନ ଖାଇକି ସେ ଭଜନଟା ଡବିଂ କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭଜନଟା ଡବିଂ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ଆଉଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଲା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଥିଲା ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ ସେମିତି, ସେ ଟାଇମ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି, ତ ବାଧ୍ୟ ସମୟ ହେଲି ନ ଖାଇକିରି ଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋର ନୂଆ ଗୀତ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଗୀତକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର, ବୁଝିଲେ ନା, ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ବୁଝିଲେ ନା, ଆମେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର। ତ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରିଲେ, ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ଆର୍ୟନ ଭାଇ ଟିକେ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯାଇଛି, ରାଜା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଜି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରାତିରେ ଡବିଂ ଅଛି, ରାତିରେ ଡବିଂ ଅଛି, ପୁଣି ରାତି 1 ନା 2ଟାରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସେ ଗୀତଟି ଆସିବ, ମାନେ ସେଟ୍ ଭର୍ସନ ଗୀତଟି ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସବୁ। ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ 22,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଭଜନର ଗୀତଟି, ମୋ ଗୀତଟି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।